سلاو روز باش هوان ناهی ویدارم هون همو باشن سلامتن ایرو چهارشنبه سر سویزو و هون جی شیارن ام برنامه کشورا پیشکش دکن درباره بویرین داوی ین دو شف حتی ایرو من دو درباره آخفتنین رزدار جمیل بایک ده دو برنامه آماده کرن هر دو جی زندی بون یک درباره پیواژوی ده داخفی درباره باکوری کردستان و کشینا هزین خواهیش باکوری کردستان پیواژو بر به کدری و چه انتگراسیون دموکراتیک چیه ده انجام و پیواژوی ده اگر انتگراسیون دموکراتیک کو رخصتن تفگر دخوازه اگر پیکوره چه تبدس خستن زمان پروردهی مافی خسریه باسوان مجرند که باشه یکم بو باشه دویم سبب چیه نزانم پر نهاته تماشا کرن از جوار ریجات کم هوانو اگر هوالین کو وی برنامه تماشا کن اگر بچن باشه دویمین یا اخفتنا رزدار جمیل بای گودار بکن تماشا بکن پر کی خوش دبم به تمامی بحثا روجاوای کردستان که اف مجارک حساسه حتی نهاد هات نقاش کرن کاگلو بانگین رزدار عبدالله جلان روجاوای کردستان جی قصد جی YPG جی دنوا خود دحوینه یا نه دگره نوا خواهان نه یعنی اوجلان بانگ لقصد کریه نکریه جبو چکان برده جبو داخل نوا ارتشه به جمیل بایک به زمانه که پر وکری دبیجه نه تشتکی وسط تونه رزدار عبدالله جلان تجار بانگ لقصد نکریه جبو چک بردانه آخفتنه که دریجه اگر هم بچین گودار بکن هونه بخواب بیسن از کیف خوش دبم ایروژیه خواهدم جوارا باسه هن مجارین جدا بکم کاوی چوابه چه هه چوتنه هوالی حسان کورور مالته آواج بویندامتی هر هبی شکرما خورا هوالی کو دست بکرنه برنامه تماشید کن جوار ریجاد کم اگر هم ببن آبونه وی قنال هنک بپیش بخن پر کیف خوش دبم ام بیرم بیره هوالا ام کانالا یکمن کو به استقرار و شناخایل سر یوتیوب بریوده به روژه دو جرا جانا سه جرا و شان زندگی چیدکه ام دست بکن هوالا مانشت همه ایرو اوه امریکای گلک چک و جبلخانه شاندر روژاوای کردستانه سببی چیه آمده کاریه چه تکرن جبو مکرده باشه جوره که پاراستنه دبی ام خواب پاریزن ج دولت ترک ج آفات و توفان دولت ترکیه اف کامera من جی دجمه ده جانم بلوک ادبه لینه خمه دنگی من مقاسی کو تماشا کرد دنگی من راسته و تنه دیمن دجمه ده او جی از دمکی کنده چاره سر بکم یعنی از باور دکم ج کالیته کامرایه پر زو گرم ده به وقتی گرم ده به او جی دجمه ده از باور نکم جبر تشتکی ده به جبر کو اینترنت همون پر باشه İsrail'e به بالافرین شهر ایرش غزه کرد لگوری هنگ چافکانیان دوان ایرشان ده 18 کس لگوری هن چافکانیان ده جی 35 کس مرنه İsrail'e de ایرشین خواهین اسمانی ده لهرم اکوه که خطا زرد بناف کرن مال اوتوموبیل کی سیویل ستارگه کی نخوشخانه کی شپره کریه هدف لگوری چافکانیان ده ایرش داوی ارتش İsrail'e de کل باجارو که بیت لحیه اوجد که باکور غزه دبستانه که فلسطینیان اکو کوشبر بونه شپره کر آرمانچ سه فلسطینی لودری مرنه گله کس جبریندار بونه برپرسین تندرستی و چافکانی خواجهی جرادگیهنن کو ارتش اسرائیل erişin xayl ser deverin cudayın xazayı da dominen Hamas İsrail dehevi mehi agirbest kabul kiribun şer pevçun ravestiyabun و hatta desve kiribun ku esir de dilin desti xoda lehev vegwezinen ve ya tişteki baş bu halk şabı bu heviye ki hebu İsrail ve roje beyan kiribu ku devletin bey ali yani ne mecburun pişkiri bidin İsrail'e devletin bey ali هن ولاتن عرب دکارن ورن غزه وکن ناوبینکار بخبتن لوی دریبن عسکری خوشی بشینن ارتش خوشی بشینن وکه چاودر لوی دریبن لی دولت ترکیه دنوان دا جینا گره طایب اردوغان خوش کربو ام جی ارتش خودشین غزه لی اسرائیل رد کرد ام ترکیه نخوازنش برکو ترکیه به آوی که وکری دشمنیه مدکه ده درباره وی ایرشا داویده دانالد ترامپ جی خواه ifade کریه چی دبیجه تشتک نکاره زراری بده پیمان آگربستی یا لغزای. دانالد ترامپ جی جالیک و هم تهدید تکه و هم جی وسط بیجه. اسرائیل شو و بوری به بالافرین شهر شخص ایرشی غزای کرد. ایرشا کمجوار باز کرد دو بشر پیکاتیه. ترامپ دمال ژاپنیا بر به کره باشور ودیچو
د بلافرگی خواه سروکاتی ده برسو دا پرسین روزنامه گران گوت و ایریشین داوی بیستنه اری راسته او ایریش پشتی کشتنا لشکره کی اسرائیل هاتیه کرن بنیرن حماسه ایدی چی کریه اسکره کی اسرائیل هاتیه کشتن کلی خستیه چه هاتیه کشتن نه دیاره لی ترامپ دبیجه اسرائیل برسوا اسکره خواه کشتی دایه yani dem atıştaki usat kavme dve bersi veji bide. Yani Donald Trump full pişkiri de İsrail'e. Leser persa gelo ev eriş dikarin agar besta Gaza'yı bixin xatere dibêje na. Tiştekî nikare zarar bide vê yekê. Gef tehdit li Hamasê dike binêrin çi dibêje? Hamas beşekî gelekî piçûk yê aştiya rojheta navê ne. Eger ew ê baş bin, eger baş bin ew ê kêfxweş bibin. Eger Hamas ne baş be, ew ê werin tunekirin dibêje. Yani Hamas eger baş be, ew ê bi ser bikeve. Eger ne baş be, ew ê were tunekirin. Ev jî gef û tehdîta Donald Trump'e li hember Hamasê, li hember hêzên Filîstînê. Ez vê meselayê xilas kim, mesela êrişa ser Gazayê, peyama Donald Trump wekî din çi dibêje? Gelek welat hene amade ne werin rojhilata navîn piştgiriyê bidin me, yek ji wan jî Japonyayê dibêje. Yani Japonya wê were hêz bide rojhilata navîn. Ji ber ku Donald Trump ev demekî li Japonyayê hevdîtinê xwe domîne li welatên Asyayê rêzekî hevdîtin daye dest pê kirin, niha jî derbasî Koreya Başûr dibe. Donald Trump got em derbasî qonaxa duyemîn dibin di meseleyê aştiyê de. Amaje bi qonaxa bê a plana xwe ya bîsxalî ya ji bo Xezayê kir, behsa wî kir. Hamas İsrailê dehêvê mehêj xwe agirbes qebûl kiribûn. Niha qonaxa yekem ya peymanê berdana rehîneyên İsrailî ya li hember ya nêzîkî 2000 girtiyên Filîstînî bû. İsrailê bi qasê 2000 girtiyên Filîstînî berda. Qonaxa yekem bû. Hamas jî gelek İsrailên dîl serbest berda. Wekî din ji nû ve avakirina Xeza heye. Ez bawer dikim plana duyemîn e. Qonaxa duyemîn e. Ji nû ve avakirina Xezayê de wê Tirkiyeyê de ciyê xwe negire. Avakirina mekanîzmeyeke nû ya rêvebirinê heye bê Hamasê. Yani Xeza were rêvebirin, mekanîzmeyekî were avakirin ku têda Hamas cih negire. Ev e. Nûçeya ku min amade kiriye niha li ser ekranê jî hûn dibînin, Amerîkayê çima ew qas çek û cebilxanê anî Rojavayê Kurdistanê di nava du sê rojê dawiyê de. Gelo hejmara barêgehên xwe zêde dike yan kêm dike. Artêşa Amerîkayê di hefteya dawî de bi rêya bejahî hewayî ji bo barêgehên xwe yên leşkerî yên li Rojavayê Kurdistanê leşker û çek şandin, dron şandin. Li gorî agahiyên ji çavkaniyên Sûriye Rojavayê Kurdistanê hatine wergirtin. Artêşa Amerîkayê bi balafirên kargoyê leşker amûrên nû yên eskerî şandin barêgehên xwe yên li Hesekê. Ew jî dibin kontrola rêveberiya Xweser de ye. Bi rêya hewayî leşker dron şandin. Niha hûn ê bipirsin Amerîka van çek û cebilxane û sîlehan, dronan, balafirên şer ji bo xwe dibe yan ji bo Rojavayê Kurdistanê dibe. Hevan ji bo her duyan e jî. Ji ber ku êdî Qesê de jî Artêşa Rojavayê Kurdistanê jî hevalbendekî girîng ê Amerîkayê ye. Di nava hevdan e. Her çek û sîlaha ku were rojhilata navîn Qesê de bi rehetî dikare bikarbîne. Hem çek û sîlahan, hem balafiran, hem helîkopteran, hem jî dronan. Wî rojê ji xwe agahiyekî hat ku hêzên Rojavayê Kurdistanê niha perwerdeya helîkopterên şer dibînin. Dî li hember dewleta Tirkiye, li hember parastina Rojavayê Kurdistanê ye kîjan hêz êriş dikin? Yani em jî tev dizanin ku ji bilî dewleta Tirkiye belkî qismekî tehdîta İranê jî hebe. Yani İran ji ber ku pir bi derdê xwe re eleqedar dibe. Niha tehdîta herî mezin ya ser Rojavayê Kurdistanê Tirkiye ye. Ji ber vê ez divê qenaetê de me ev çek û cebilxane, balafirên şer, dronên ku hatine Rojavayê Kurdistanê ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê ye. Ha tehdîtekî din li ser Amerîkayê menfaetên Amerîkayê hebe ji bo wan jî tê bikaranîn. Ama
ادی قصد و ارتش امریکای دنا و هفدانه هوال بندن یعنی من مرو جهر نکاره جدا بکم روزا 24 27 وی مه سه بالافرین کارگویین عسکریین امریکای لبارگی ها رمیلانه یا حسک دانین ده بالافریده یا روزا 24 مه امورین پیوندی هبون بالافرین بیمرو درون هبون دیده 24 مه هر دو بالافرین کو سه روز شونده هاتن جی 27 مه باشه دو بالافرین دن هاتن 22 askerin Ameriki tede bun. Çanine. Ev malzemenin tekniki anine. Amurin sistemin şopandana coğrafik anine. Tonek tış tede. Em nikarım bizanıbın ki. Ev cihazin ku deverin cuda diyar dikin. Diyar kırna cihan. Baraya peyki. Sateliti. Ev anine vedere. Yani tu baraya sateliti kari her deri bir şopini. Eğer ev jali qasede ve civarın bikaranın قصدت کاره حتی نوا ترکیه جی برای ساتالیتی تماشا بکه ببینه. حاضرین دولت ترکیه لسر سینور. آجان وان، سیخور وان. این کو پلان و پروژه قریج آمده دکن لسر روجاوی کردستان ایدی قصدت کاره وانا ببینه وان حاضری وان. از دبیجم هر تشتی که هاتی روجاوی کردستان جالی قصدتی و دی بکارانی. یعنی شکو شپام تنه دولت ترکیه دی بلا حاضر که حاضری وان همی ویورن شوپاندن هواندن. نها برای بجاهی کاروانکی لوجستیک دیساهاتیه. ده هفته داویده کاروانکی لوجستیک اوجی ج 27 وسایتان پیک داد. ج دریه سینور یه ولیده یه عراقی درباس بو گیشته بارگه هلگونده قصره که بیه یک ج بارگه هنسرکی یعنی امریکای لحسکی. تابی هن گوتن هنه دبیجن امریکا و بارگه هنخواه درخینه جروجاوا لی از باور ناکم بریان ها تنبارا گوتو بو ام هجمار عسکری خوشی کم بکن ام هجمار بارگه خوشی کم بکن ام هیدی پی در پی ام جروجاوا وکشن تنبارا چی موسا دبیجه جبو مورال ملت ما خراب بکه نه هونه ببیجن با پیدویا ما با امریکای اری والله دراسی دا پیدویا ما با امریکای جبو پرستنا روجاوا اگر امریکا نبیان ها ترکیه مالا ما خراب کربو دکار بو ایرش بکراجی tabii eme hatta davil berxa bidin weke Kurd weke parasvanê vî milletî vî axî li ême jî heta derekî ancak hêza me heye çünkü hêza hewayî tune di destê Kurdan de Kurdan şervanên Kurdan hevano yek ji wan milletan e Kurd yek ji wan milletan e ku heta davî lehengiya xwe îspat kirine problema lehengiyê ya Kurda tune ye problema şervanan ya Kurdan jî tune ye lê hêza teknîkî henekî bi sînore ew jî baş bû ku Kurdan cara yekem bi hêzekî navnetewî re hevalbendî çêkir cara yekem e ev em dibêjin ya hêzên emperyalîst em jî êdî bûne hevalbendê hêzên emperyalîst ve ya tiştekî baş e çima nebe çima dewleta Tirkiye bi salan ji bo bikeve NATOyê her tiştê xwe feda kir û bû jî çû heta Koreya çû Kore jî şer kir di sala pêncî û sisiya de evê bixwasî 3000 eskerî xwe feda kir da kuştin sirf ji bo bikeve çavê NATOyê bibe endamê NATOyê mesela dewleta Tirkiye wisa ye ji bo bikeve Yekîtiya Ewropayê her tiştî kir tenê tiştekî nekir ji bo wî nebû endama Yekîtiya Ewropayê ji ber ku şert ew bû ku demokrasiyê pêk bîne dewleta Tirkiye dibêje ez ger demokrasiyê pêk bînim ve heqê Kurdan bi soger bibe sırf ji bo heqê Kurdan nas neke dewleta Tirkiye neket nava Yekîtiya Ewropayê halbikî derî vê bibû her tişt hazir bû sırf ji bo Kurd negêjin mafê xwe Tirkiye milletê xwe jî mehkûmê birçîbûnê kir rezîl û riswa bûne ana Tirkiye perîşan bûye ana nûçeyeke derbarê min biçê de piştî ku min biç hat dagirkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve rewşa perîşaniya min biçe ez ê nîşanê we bidim aynê weke dewleta Tirkiye ye sırf ji bo Kurd nebin xwedî tiştekî nebin xwedî pergal xwe rezîl û riswa kirine xwe tî û birçî hiştine milletekî wisa ye yani
بلا قصور من نرن ملت چما دبیج ملت کی وسه دولت آخه پیروز دبینه سری رانا که سرهلدان چینا که لهمبر دولت آخه در ناکه به بنیرن لولات خلکی گنجین نفشا زه سری هلدان سروک دولت آجی آنین خواره حکمت جی گوهراندن و قد نبه بخواه قدر آخه تاین دکن قدر آخه ناخن دستیوان اختیارین خرفی من طيب اردوغان کو حمی مالو ملکی ترکان دزیه و خصیه خدمت زاروکی خواه و حفظ سولالا خواه يعني من نفشا نو کو اگر ری بده انسان وقت طيب اردوغان کو حکمداری خواه بدومینن يعني نفشا کی احمقه يعني وصايا يعني اجبو جواني ما كرد جد بيجم سورينا نيرن طبي جواني ما كرد بيجم ما ام چما جبو ترکان سری راکن چما جبو گوهرین و گوهرین ترکی ام ببن قربانی راست اوجی هيا باور بکن زاروکین کردان گنجین کردان ایرو اگر سری راکن جبو گوهرین و گوهرین ترکی جبو هلوشاندنا رژیم طيب اردوغان و خورتین ترکان این نتوه پرستشی او مخالف اردوغان جی او حمید بچن آلی اردوغان او هفو دو بگرن چما صفر جبو کرد چما رابونه halbuki Kürt ji bo xêra wan rabûne serpiya ya yani ciwanên Kurd xortên Kurdan ji bo xêra Tirka rabin ser xwe jî dîsa hemî Tirk dibin yek li hember zarokên Kurdan adetekî wisa heye li Tirkiye nijadperestî şovînîzmekî wisa heye pir balkêş e yani ez vê derê de pir dixwazim rastiya dewleta Tirkiye em bibînin mesela nahan nexweşekî heye nexweşekî Kurd e ji ber dew doza Kurdan hatiye girtin hevalno evde dermanan dixwe di her derî wî de kanser heye penceşêr heye li ber mirinê ye seqet e felç bûye dewleta Tirkiye di hepsê de digire bernade bi înat bernade ji bo bibe numune ji bo ders bide Kurdan bibêje binêrin berdêla mafxwestinê ev eger hûn dawa mafê xwe bikin ev ê were serê we hûn bimirin jî divê hûn di zindanê de bimirin vana tiştên sembolîk in yani dewleta Tirkiye nizane vî camirî berde ev militanê Kurd jî ne militanê jî însanekî ji rêzê ye belkî di şaredariyê de xebitiye ji doza kecekê hatiye girtin ew qas bi salan ceza dide û tu nexweş bî jî perîşan bibî jî te bernade gerek tu hepsê de bimirî çünkü tu Kurdî devletekî bi vî şeklî ye yani vê rastiya dewletê divê em tim bibêjin du Rêzdar Cemîl Bayîk jî rastiya dewletê yek bi yek hemî nivîsan îja divê mesela pêvajoyê de yani ez pir dixwazim hûn biçin godar bikin beşa yekem ez dibêjim we têra xwe godar kiriye beşa duyem kêm hatiye temaşekirin ez hêvî dikim hûn biçin temaşekin dîda çi dibêje yek jî divê pêvajoyê de dibêjin ve çi bi dest xist ya hûnê çi bi dest bixin vana hemî bersiv dide menfaetên Kurdan çine menfaetên Tirkan çine yani me fehm kir ku Kurd wextê dikevin nava vê pêvajoyê ne ji bo tiştekî dine herkes ji bo menfaetê xwe gava davêje heta ku çû heta ku derê te destkeftî bi dest xist ya jî te hin tişt bi dest xistin heta ku çû xirab dibe jî bila xirab be tiştê ku te bi dest xistine yê tê ye her pêvajoya çareseriyê de tu gavekî din ber bê çareseriyê ve dişî lê naçî dawî dibe ku neçî dawî dibe ku pêvajo xirab bibe dibe ku çend salê din ji nû ve dest pê bike ama tekoşîna tevgera azadiya Kurd û Kurdistanê wê tim bidome PKK tune dibe ama tekoşîn dewam dike bi rêbazên cuda bi amûrên cuda bi malzemeyên cuda hevan no em bidomînin niha vaya Tom Barak dibêje erê ev anîna malzemeyan çek û cebilxaneyê Amerîkayê li Rojavayê Kurdistanê ew xas ya din jî hevan no ez ji we re bibêjim min biç mitxwes ez basa vê bikim min bi çenkî hatiye dagirkirin ji aliyê dewleta Tirkiye ve rezîl û rûswa bûye em vê min bi çi hinek analîz bikin ji we re
من بچ هوزانن نه کدریه لسر ekranı ez nişanı verdim من بچ yani من بچی هوزانن perçeki Rojavay Kurdistan'ı bu hatta parji hatta erişen devlete Türkiye çebun لسر من بچی beşeki Rojavay Kurdistan'ı bu vakti ku Colani umru ve xwe erişi Şam'e kirin berbe Şam'e ve çünkü bu deselatariye helveşinin hezên devleta Tirkiye jî bi tevê çeteyên xwe hatin ketin min biçî dagir kirin û dixwastin derbasî Rojava Kurd dixwastin ji pira Qereqozaxê bendava Tîşrînê bi dest bixin û berbe heremên berbe Qamişloyê ve biçin pêşî Kobanê bi dest bixin paşê biçin temamê Rojava dagir bikin lê çê nebû ha min biç bi şiklekî di encama hin hevdîtinan de yan jî bi navbenkariya Amerîkayê hat ele hevkirin ku ji devleta Tirkiye re were hîştin çeteyên devleta Tirkiye ew der bi dest xistin tabi hin xiyanet jî çêbûn hin xortên li min biçê yên Ereb hatin kirîn ji aliyê devleta Tirkiye ve ez nebêjim êl û eşîr lê hin xort ciwanên Ereb hatin kirîn ji aliyê devleta Tirkiye ve wekî sîxur xebitîn ciyê tûnela nîşandan ciyê şer nîşandan bi şiklekî min biç ma di destê çeteyên devleta Tirkiye ve niha piştî salekî em rewşa wan binêrin ka ketiye çi halî min biç berê çewa bû niha çewa ye binêrin hevalna rewşa jiyanî ya li min biçê rewşa gundên wê hevalno li ber têkçûnê ye sûçên kuştin revandin binpêkirinên çeteyên dagirkeriya devleta Tirkiye bandor li tevahî qadên jiyanê kiriye xizmetguzarî şaredarî nexweşxane bi temamî sekinîne çalakiyên aborî xizmetên pîşeyî çandinî di rêjeyekî pir bilind de baş veketine ev toreyên elektrîkê binêrin kabloyên elektrîkê tên dizîn ya çeteyên devleta Tirkiye gelek trans îstasyonê elektrîkê talan kirine li piraniya gundan rewş bi vî şiklî ye nava bajêr bi vî şiklî ye mesela hin şahid hene navê wan em vê derê nebêjin yek ji wan dibêje ji min biçî li wê derê ye mala wî ji ber ewlehiyê nexwest navê xwe eşkere bike di derbarê rewşa min biç gundê wê de van agahiyan dide ji dema devleta Tirk û çetên wê ketine bajarê min biçê li bajar û gundê wê elektrîk hema bêje tune ye ji ber hemû kablo trens îstasyonên kehrebê elektrîkê ê enerjiya bilind hatine dizîn ev îstasyon û kablo ji bendava Tîşrînê digihandin bajar ji bendava Tîşrînê digîştin bajar niha ew kabloyê ku bendava Tîşrînê digîştin bajar anha tune ne ev çend me hinin me dibêje me elektrîk nedîtiye tevî divan demên dawiyê de min biç bi îstasyona fermahiyê bi hatiye girêdan min biç bi îstasyona fermahiyê ve erê hatiye girêdan lê rewş hîn jî pir xirab e pirî caran dema ku xelk di xewda ye berbanga sibê ancak elektrîk didin welatiyekî din daxife ew jî li min biçiye di derbarê rewşê de hin agahiyan dide binêrin çi dibêje min biçe ne min nivîsiye erê min biç jeneratörên ku îstasyonên avê dixebitînin bi yê xirabûyî ve hatine guhertin vana çeteyan dikin bi nîvê havînê dema pêwîstiya me bi avê heye em avê bi stiran dikirin her xazanekî yani her çiye xazan e erê xazana avê me bi 100,000 lîreyên Sûriyê da digirt tevî em nizanin ka av pak e ne pak e ava xwarinê ye ne xwarinê divê em wî jî nizanin piştî sê mehan îstasyon avê xebitandin lê dema ku dixebite jî av nagêje hemû taxan piraniya bajêr anha bê av e qada tenduristiyê çawa ye qada tenduristiyê tam rezalet e hevalno ev nexweşxane binêrin jinek heye bi navê SA ew daxife di nexweşxaneya Firata min biçî de dixebite da zanîn piştî şer û êrişan li dijî min biçî dibêje şer rawestiyan divê me berê xwe da nexweşxanê divê me got em biçin erka xwe bibînin erka xwe pêk bînin wezîfa xwe bikin divê em çûn em matmayî man tevahî alavê nexweşxanê ji aliyê çeteyan ve hatine dizîn di aynê demê de ambulans erebe alavên tenduristiyê jeneratörên nexweşxanê bi temamî hatine dizîn karkerê nexweşxanê qismekî ji wan hatine kuştin divê me cenazeyên hevalê xwe
دهندری خستخانه دا دیتن چتیان علاوه نخوشخانه ال رابطه به تواهی دزی بون جوان علاوه شوشتنا گرچکان دبه هبون علاوه دن هبون بقاسی 400,000 دلار دبه me pere da bû kirîbû me ji Amerîkayê anîbû binêrin dibe ev alavê ku me 400,000 dolar da bû me kirîbû dibe tev hatine dizîn birine li deverekî din firotine ambulans dibe ambulansê nexweşxaneyan erebe jeneratörên heyî ê sotemeniya wê bi tevahî hatibûn dizîn nexweşxaneya el metahîn ew jî bi tevahî hatiye dizîn talan kirin li vê derê bi qasî 15 ambulans hatin dizîn li gorî çavkaniyan qasî ku me agahî bi dest xistine ew alav ambulans li bajaroka el ray birine firotine çeteyên dewleta Tirkiye îjar çawa zehmet bû li min biçe ji bo ku mirov wan pergala saz bike nexweşxane saz bike rêveberiya xweser pir pere xerç kir kedekî pir mezin da wê derê xizmetekî pir mezin da min biçe min biç xwedî maneviyetekî cuda bû ji bo Rojavayê Kurdistanê îja çi bû di dawiyê de aha ûn dewleta Tirkiye ev e hevandam rastiya dewleta Tirkiye divê merov bizanibe niha ev xanim SA dibêje şahidiyê xwe dibêje bi xwe hemşîre ye dibêje ya tekîliya me ya bi çeteyan re gelekî xirab e tevî çekê xwe derbasî nexweşxanê dibin gotinên pir xirab ji xebatkarên tenduristiyê re dibêjin bi taybetî hemşîre karmendên jin rastî astengiyan tên tevî wê jî ji bo parastina nexweşan me karê xwe tim berdewam kiriye yani divê em mecbûrin daqiltînin tehemûl bikin ji van çeteyan re di derbarê mijarê de dibêje hevalên wê di nava 11 mehên derbasbî de tenê du meaşê xwe girtine yani pere jî nadin wan bi dilsozî dixebitin xebatkarê nexweşxaneya Firat xizmeta tenduristiyê mehane ji 4,000 nexweşî re pêşkêş dike kesên rewşê wan giran be dişînin nexweşxaneyên bajarê Helebê di qada perwerdeyî de jî dibistanê li min biçî rastî talan wêrankeriya komên çete hatiye derdora 4,000 mamoste bê meaşin ji ber têkçûna rewşa ewlehî û zêdebûna bûyerên revandin kuştin têkçûna aboriya herêmê hêjmara kesên koşber dibin zêde dibe piraniya kargehan hatine girtin li bajarên din jî li kantona Cizrê erê hatine vekirin hevan wer hasil anha rewşa min biçî tam rezalete çeteyên dewleta Tirkiye li wê derê çawa tişta ku anîne serê Efrînê anîne serê min biçî jî wisa xuya ye yani li şaredariya min biçî jî hemî alav hatine dizîn talan kirin ji ber wê jî niha bajêr di nava qirêjiyê de ye hêjmarekî mezin karmend jî êdî mecbûr mane îstîfa bikin tevî van zehmetiyan jî astengiyan jî binêrin şaredarê ku jaliyê dewleta Tirkiye ve hatiye erkdarkirin navî Ehmed Şêxo ye bacekî daniye ser millet ji millet ji xelkê pere kom dike ji bo paxijiya bajêr lê wî karî jî nake ew pere jî didizin hevan ez nûçeyekî din ji we re pêşkêş bikim girtiye nexweş ev girtiye nexweş Mehmet Emîn Çam hevan rewşa wî pir giran e dewleta Tirkiye wî bernade ez ê êvarê jî li ser wî şîrove bikim ji ber ku ev îbret e rewşekî rezaletê ku dewleta Tirkiye me mehkûmê wê rewşê dike parêzera wî daxife dibêje krîzên dil derbas kiriye serbest nayê berdan rojê hevde dermanên cuda dixwe dîsa dewleta Tirkiye serbest bernade divê müvekkilê min tavilê were berdan ji ber ku berdewamiya înfaza wî mafiyê wî jiyanê dixe xeteriyê Mehmet Emîn Çam 73 sal ye di lîsteya girtiye nexweş ya komeleya mafê mirovan de ye tevê ku krîzên dil derbas kiriye daxwazên wî yên berdanê hatine redkirin rewşa wî ya tenduristiyê her ku diçe xirabtir dibe li girtîgeha girtiya tîpa te Aqubînê nihate girtin bê wesayîta astengdaran nikare biçe ciyê serdanê jî rojê hevde dermanên cuda bikartîne yani rewşekî bi vî şeklî heye hevano ez hema fotoğrafê wî jî nîşanê wedim ez hema nûçeyê pêşkêş bikim hevano parêzer nezahat celenê diyar kir ku müvekkilê wî bi pirsgirêkên tenduristî yên ciddî re tê dikoşe dimêjî müvekkilê min de dibe ûr heye ev ûrê dî belav bûne aliyê wî yê çepê temamî felş bûye nikare bimeşe jî
bi xeteriya krîza dil re rûbirûye, berê jî du caran krîza dil derbas kiriye, gurçîkî wî jî nerhetin, naxebitin, dibêje müvekkilî min rojê hevdê dermanên cuda bikartîne. Dewleta Tirkiye wisa ye hevan. Ez ji we rica dikim hevan bibin abone, vê kanalê bi pêş bixin, ji îmkanê we hebe bibin endam jî, wekî din ev bernameyê ku min pêşkêş kirin, min du bername çêkirine de derbarê Cemîl Bayîk de axaftina wî de, beşa duyem ez dixwazim biçin temaşe bikin derbarê Rojavayê Kurdistanê de ye, mühîm e. Xatirê we silav rêz dem baş.